السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا تھا ایک اہم موضوع پر، جو حالات حاضرہ آج کل کے موجودہ حالات پر اس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، یعنی ریلیجو فوبیا۔ اس کے اندر ہم خاص طور پر آج ہم ہندو فوبیا کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ہمارا جو اہم مقصد ہے اس کے اوپر جناب ایڈوکیٹ صاحب سے سیر حاصل گفتگو کریں گے اور تشریف بخش جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے یہ بات بتاتا چلوں کہ ایڈوکیٹ احسان اعظمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نہ صرف دینی موضوعات پر چینلز کے اوپر اپنے گفتگو رکھتے ہیں، بلکہ موجودہ کرنٹ ایشو پر، حالات حاضرہ پر بھی آپ کی نظر ہے، اور آپ اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس تعلق سے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب احسان اعظمی صاحب سے سوالات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے جناب احسان اعظمی صاحب سے کہ یہ ریلیجو فوبیا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم؟ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے مختصر طور پہ بتایا تھا کہ ریلیجو فوبیا، اور اس ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں سب انسانوں کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ جی، کوئی بھی ریلیجیس اسکرپچر نفرت کی تعلیم نہیں دیتی۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ریلیجو فوبیا کیا ہے، جی، تو یہ ٹرم کیونکہ اس کے اندر ایک انگلش ورڈ بھی ہے فوبیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک اصطلاح، اس ایک ٹرم کی اگر میں تعریف کروں تو شاید بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ جی، فوبیا دراصل کہتے ہیں کسی چیز سے اس طریقے سے ڈرنا کہ اس کی ہر چیز، اس سے جڑی ہر چیز سے انسان کے اندر ایک قسم کا ڈر آ جائے۔ یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، جی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا جی، کہ کسی کو پانی سے ڈر ہوتا ہے، ہاں، یا کسی کو کسی خاص رنگ سے ڈر ہوتا ہے۔ جی، یعنی کہ بتانا یہ مقصد ہے، پانی اپنے آپ میں نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن ایک قسم کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے irrational fear کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بنا کسی یعنی وجہ کے ڈر جانا، بنا کسی ریزن۔ کسی کو بلندی کا بھی خوف ہوتا ہے، یا کسی کو بلندی کا بھی خوف ہوتا ہے کہ اونچائی پہ چلے جائے تو ڈر جائے۔ اونچائی سے آدمی اپنے آپ نہیں گرتا، لیکن انہیں ڈر لگتا ہے۔ تو اس قسم کے ڈر کو فوبیا کہتے ہیں، irrational fear اور intense hatred، یعنی ایک سخت قسم کی نفرت اس سے سامنے آ جائے تو چیخ مار دے یا پھر ڈر جائے۔ جب یہی اصطلاح کسی مذہب سے جڑ جائے تو وہ ریلیجو فوبیا ہے۔ کسی ایک مذہب سے انسان کو ایک قسم کی نفرت بڑھ جائے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ حالت حاضرہ کو اگر تناظر میں ہم دیکھیں گے تو یہ ریلیجو فوبیا کا جو ہے مسئلہ دنیا کے یعنی بیشتر حصے میں اس قسم کی باتیں چل رہی ہے۔ کسی کو ہندو ریلیجن سے نفرت ہے، تو کسی کو اسلام سے نفرت ہے، تو کسی کو کرسچن سے نفرت ہے، ریلیجن کی بنیاد پہ، جبکہ ہر ریلیجن دوسرے مذہب کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ جی، کیا مذہب کے اوپر خوف کا پہلو ہے، مذہب کے اوپر خوف کا پہلو ہے، اور میں نے یہی بات ویڈیو میں کہی تھی کہ جو ریلیجیس کلاس ہے، یعنی کہ جو ہندو ہے، ہندو دھرم کے کو ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، آج ان حالات کو دیکھ کر سب سے زیادہ بے چین وہ طبقہ ہے جو اسلام کے نام کو لے کر جو تشدد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان مسلم لوگ وہ ہیں جو اسلام پر فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ریلیجن کا ٹیگ لگا کر اپنی سیاست کو یا اپنے مفاد کو لوگ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے جیسا میں نے کہا کہ ریلیجو فوبیا کیا ہے، یعنی کہ ریلیجن سے بہت سارے بدظن ہو گئے لوگ۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے، یوں تو بتایا جاتا ہے کہ دوسرے مذہب ہے، لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ نو ریلیجن ہے،
यानी रिलीजन से बेजार होकर होके- छोड़ दे रहे लोग जी। हर रिलीजन को। एथिज्म हुआ। ये एथिज्म जिसे आप कहते हैं कि जी। आज के दौर में एथिज्म जितना बड़ा है जी पिछले 100 साल में इसका तस्वर भी नहीं कर सकते थे आप। जी यानी ये बात को मायूब समझा जाता था मजहब कि बेजारी इतनी बढ़ गई। मजहब बेजारी इतनी बढ़ गई। जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी क्योंकि आज से अगर 100 साल 50 साल पहले अगर कोई ये कहता कि मैं खुदा को नहीं मानता जी तो एक अजीब तरीके से उसको देखा जाता, लेकिन अभी उसको सैंक्शन मिल गया जी नो रिलीजन को लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के दायरे में चले गया। जी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है सो लोग मजहब से बेजारी। चाहे किसी भी मजहब से हो जी। लोग बेजार। बेजार हो रहे हैं। तो ये जो फोबिया है पैदा किया जाता है या फिर ये इसका कोई माहौल बनाया जाता है? ये भी थोड़ा देखिए वजाहत कर दें। हाँ, तो इसको मैं समझता हूँ कि अगर हम तारीख पे हमारी रोशनी रही है, रोशनी अगर हम डालेंगे, जी तारीख का अगर हम मुताला करेंगे जी तो हर दौर में ये जो सियासी हुक्मरान, जी ये जो लीडर है, सियासी लीडर है, जो हुक्मरान है, हाँ, उन्होंने हमेशा मजहब का सहारा लिया है। अच्छा उन्होंने मजहब। हमेशा मजहब का सहारा लिया है और बेशतर दुनिया में जितने भी मालिक है जी आप देखेंगे कि किसी ना किसी एक रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे, फॉलो कर रहे, यानी कि खुदा को मानने का तसव्वुर रखने वाली अवाम और पब्लिक जो है जी ये ज्यादा रही है हर दौर में। अच्छा तो उन्हीं के सेंटिमेंट से खेलकर अच्छा एक मजहब को बड़ा कर दूसरे मजहब को उसका खौफ दिलाकर अच्छा हमेशा सियासत में रहना, ये तारीख अच्छा। तारीख में हमको तो उसी का नाम फोबिया मिलता है। तो ये एक ये पहलू है। पहलू है जिसकी वजह से रिलीजियोफोबिया हर दौर में हमें देखने को मिला है। जी जी आइए हम अपने दूसरे सवाल की जाने बढ़ते हैं कि रिलीजियोफोबिया का तो क्लियरिटी हमारे सामने आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मुस्लिम माशरे में एक हिंदू फोबिया का भी तस्वुर परवान चढ़ रहा है, तो उसके ताल्लुक से वजाहत करें। यूँ तो हिंदुस्तान हमारे मुल्क में हिंदू फोबिया ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जी ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल व्यू है। जी कुछ हद तक है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जी ये जो हिंदू फोबिया है जी ये उन ममालिक में है जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं। अच्छा जैसा कि आप देख रहे थे कि कुछ ही दिन पहले हाल ही में जी बांग्लादेश में एक जस्ट फेक वीडियो की बुनियाद पर हाँ किस तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग हुई। जी मॉब लिंचिंग के वाक़यात यहाँ पर भी यहाँ हुए पे भी हुए, हिंदुस्तान जी, में। जी, वो हमारी अगली टॉपिक इंशाल्लाह इस्लामोफोबिया पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जी तो उस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई जी और वहाँ पर जिस तरीके से तशद्दुद, हाँ और आप देखेंगे कि दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान में, जी अगर स्टेटिस्टिक्स हम देखेंगे आज़ादी के बाद जिस तरीके से जी वहाँ से हिजरत हुई है जी बरादरान वतन की जी। जो वहाँ पर थे जी हमारे गैर मुस्लिम, जी अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, अच्छा वहाँ पर जो है सो इस्तेहसाल हुआ है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे जिसे बहुत बड़ा लिबरल मुल्क कहा जाता है, जी वहाँ पर भी हिंदू धर्म के मानने वालों को कभी तिलक के नाम पर उन्हें डिग्रेड अच्छा किया जाता है। उनके जो जी रस्म है, उनकी हाँ, जो rituals वगैरह, रिचुअल्स है, उनके जो dressing कल्चरल वगैरह। चीज़ें हैं जी। या रिलीजियस भी हो सकते, जी तो साफ तौर पे बताया जाता है ना कि हाँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जी। ये एक बुनियादी हुकूक है, हाँ प्रैक्टिस भी करना। जी। लेकिन आए दिन वाक़यात हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और मीडिया में भी हम देखते हैं, जी तो उनके साथ भी जो है सो इस तरीके का ऐसे जी, हाँ। हिंदूफोबिया जैसा जी। एक मामला जो है सो उनके साथ पेश आया। जी और कुछ एक इलाकों में हम देखते हैं कि यानी कि जो तशद्दुद पसंदाना जो ताबीर है इस्लाम की, जी। इस तरीके से पेश करके मुस्लिम जो दीन की सही तालीमात से वाकिफ़ नहीं है, जी उन तबके को वरगलाने का काम कर रहे कुछ लोग हमारे भी कर रहे हैं, जी जबकि बल्कि अक्सरियत हमारे उलमा की इसकी तरदीद में खड़ी हुई है कि ये सही तालीम नहीं है। तो आइए इजराय गुफ्तगू ये भी कोई हम पूछते चलें कि इस रिलीजियोफोबिया या फिर हिंदू फोबिया के होने की वजूहात क्या हो सकती
जहनों में जो जैसा कि मैंने बताया था जी कि सबसे अहम वजह तो जो है इक़्तिदार, अच्छा पावर, पावर पॉलिटिकल पावर, अच्छा ये एक अहम वजह है। जी अब इस हिंदू फोबिया हो या फिर रिलीजियोफोबिया हो या इस्लामोफोबिया हो, जी इसको क्रिएट करने के लिए अच्छा बहुत सारे जराए हैं। जी उसकी वजह से जी ये आम पब्लिक के अंदर भी अच्छा चल पड़ता है। जैसे मसलन मीडिया हो गया, जी मीडिया को इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है भी कह सकते हैं, जी और इस तरीके से यूज़ किया जाता है जी कि पोलराइज हो जाए, अच्छा। इंसान इंसान में बढ़ जाए बढ़ जाए। मजहब के नाम पर। जी अब चाहे वो मास मीडिया हो, हाँ। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जी। चाहे सोशल मीडिया हो, कुछ एक यानी अनवेरीफाइड, जी उसकी कोई तस्दीक नहीं। हम्म, आजकल आप देख रहे हैं कि किसी एक सेलिब्रिटी का पोस्टर लगा दिए, फिर बाजू में कमेंट लिख दिए, हाँ या उसको भी पता नहीं रहता कि मैंने ये कब कहा, जी यानी जी हाँ इस तरीके से। सब और सोशल मीडिया, अब हाथों में हमारे मोबाइल है, हमने देख लिया। हाँ और रिलीजन के मामले में, जी दीन धर्म के मामले में हाँ काफी सेंसिटिव होते हैं लोग, जी जी तकलीफ होती है हाँ। उनको, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। हाँ, एक आदमी अगर कमेंट शुरू कर दिया जी जी तो उसका सिलसिला जारी हो जाता, जी इस तरीके से फैल जाती। फिर हाँ कम भर्ती के लिए व्हाट्सएप है, जी इंस्टाग्राम है। इसी तरीके से फेक वीडियोस का जो चलन है, जी। ये आपस में जो है सो रिलीजियोफोबिया क्रिएट करने में जी बहुत यानी तो उसकी मिसाल बीच में आई लव मोहम्मद के ऊपर जो हालात जो हुए थे प्रोटेस्ट वगैरह जी, तो वो भी ले सकते एक हैं। मिसाल वो भी ले सकते हैं हम। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जी। बांग्लादेश में भी जो हुआ जी, था, हुआ था। जो वो भी एक वीडियो फेक वीडियो की बुनियाद पे जी। हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारे बहुत सारे। वीडियोस अगर हम देखने जो टॉपिक लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। जी जी और दूसरी एक अहम वजूहत है तशद्दुद पसंद, जी एक्सट्रीमिज्म। हाँ यानी कि कुरान, मिसाल के तौर पे अगर कुरान हो या फिर दूसरी रिलीजियस स्क्रिप्चर हो, जी उसके अंदर भी कभी कुछ वार का जिक्र है या किसी तरीके का जिक्र है, उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश करना, जी जी वो भी वो भी एक अहम वजह है। बिल्कुल। क्योंकि जब वो खोल कर देखेगा हाँ तो उसमें बराबर वो लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसका पस मंजर, हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट, जी, जी। उसका बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे क्या क्या है, है किस तनाजुर में बात हो रही है, जी ये आजकल जानने की फुर्सत नहीं है लोगों के जी, पास, जी। देख भी नहीं रहे। हाँ ये तो है, रेफरेंस है, मार दिए, गूगल में चेक कर लिए, जी, लेकिन जी। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है बहुत ये से नहीं देखा। उलमा के वीडियोस को भी इस तरह का जी, कुछ हिस्सा छोटा सा क्लिप निकाल दिए, देके, पेश कर दिए। वायरल कर देंगे जी। एक किस्म का फोबिया पैदा एक किया किस्म का फोबिया पैदा किया जी, जा रहा है। माशाल्लाह। और इसी तरीके से इंडिविजुअल इशू को जी एक कम्युनिटी से रिलेट कर देना। जी जी हाँ दो लड़िए हर जमाने में जी इस तरीके के वाकयात होते हैं, जी होंगे, जी कि मेरा किसी बरादराने वतन से झगड़ा हो जाए, जी तो अब वो मेरा और बरादराने वतन का इंडिविजुअल झगड़ा नहीं जी रहा, जी हाँ व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उसको कम्युनिटी कलर दे दिया जी जाए। जी ये भी इस वजह से भी क्या है, एक किस्म का फोबिया एक किस्म का फोबिया जी जनरेट बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं इसी गुफ्तगू में ज़रा एक छोटी सी बात रख दूँ, ये जो लव जिहाद का जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा जी। ये भी क्या फोबिया के अंदर ही आता है, हिंदू फोबिया से? इस्लामोफोबिया में हम कवर करने की कवर कोशिश करेंगे। जी ये जो अगली टॉपिक है लव जिहाद की, जी कि इसकी हकीकत क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, जी इसका डेटा एग्जैक्ट है क्या, जी जी अच्छा इसके माने क्या है, जी इंशाल्लाह। और इस्लाम इसको कितना जो है सो यानी नापसंद करता है इस चीज़ को, अच्छा कि किसी यानी किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ जी आप इस्लाम में दाखिल करने के लिए इस तरीके का गिरा हुआ जो है सो हरबा इस्तेमाल करके जी, लाने जी। को किस तरीके से, किस शिद्दत के साथ तरदीद करता है, इंशाल्लाह अगली इंशाल्लाह वीडियो में तफसीली बात इसमें बात करेंगे। करेंगे। जी। तो बगैर किसी ताखिर के आइए हम अपने वीडियो को कंक्लूजन की जानिब ले जाते हैं। आइए इस मसाइल का हल बताइए, क्या हल हो सकता है? देखिए, इस मसाइल का हल अगर सोच लिया जाए तो जी। बहुत आसान है, अच्छा बेहद आसान जी है। मैं आपको एक यानी एक प्रैक्टिकल बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी बोलिए। अगर हम 2000 से पहले चले जी। जाए, 25-30 साल, हाँ तो तब क्या था, मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, इश्यूज तब भी थे, जी लेकिन इश्यूज आज इस कमरे में हो रहा इशू एक नेशनल डिबेट बन जा रहा, जी प्राइम टाइम का इशू बन जा बन जा रहा, रहा जी जी समझ रहे हैं? हाँ जी तो इससे परहेज करना चाहिए। अच्छा
ذہن میں صرف ایک رکھنا چاہیے کہ میں جہاں ہوں جی میرے آس پاس میرے پڑوسی میرے غیر مسلم میرے برادران وطن جی ان لوگوں سے میرا تعلق کیسا ہے. اچھا. یہ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے, ہمارے برادران وطن غیر مسلموں کو بھی سوچنا ہے. یعنی کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کو نیشنل لیول پہ جو ہے سو اٹھا کر ایک ایسا پریزنٹ کیا جا رہا کہ مانو کی پوری کمیونٹی اس طریقے سے بہیو کر رہی ہے. اور دوسری چیز اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا جو انٹریکشن ہوا کرتا تھا پہلے سے, آج ہم دیکھیں گے کہ مسلم کمیونٹی یا ہو ہندو کمیونٹی ہو چاہے کرسچن کمیونٹی ہو چاہے کوئی بھی ہو, یہ موبائل کا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ گھر کے ممبرز بھی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کر رہے, تو کمیونٹی کے ممبرز آپ کمیونٹی کے ممبرز سے جس طریقے سے ہمارے دلوں میں خلش میں اضافہ ہو رہا ہے, گھر کے ممبرز میں بھی کوئی اب زیادہ اس طریقے سے محبت باقی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, کیونکہ انٹریکشن ہوا کرتا ہے. سمجھے, یہ ایک بڑی وجہ ہے. یہ جو شیئرنگ ہے ویڈیوز جو بھی کہیں علاقے میں کچھ ہو گیا جی تو اس سے بھی فتنے کا سبب بن رہا ہے. وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے ایک حدیث میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا جس کا مفہوم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات لوگوں تک پھیلائے بنا تحقیق کرے. سورہ حجرات کی بھی آیت ہے نا, کوئی بات اگر جب سامنے آئے تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس کوئی فاسق کی طرف سے اطلاع ملے تو اس کی تحقیق کرو. آج یہ ضروری ہے آج کی دور میں انٹرنیٹ سے بڑا فاسق کوئی نہیں, تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو آپ کو اطلاع مل گئی اس کو چاہیے کہ آپ ضرور اس کو, ابھی تو اے آئی کا زمانہ ہے ہاں, ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے آپ کا دوسرا ویڈیو وہاں پہ ریڈی ہو سکتا ہے, تو اس دور میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. جی یہ تو ایک ہے. اسی طریقے سے ٹالرنس ہر مذہب, اسی طریقے سے دوسرا جو حل ہے, ہمیں اپنی جو ریلیجیس کے جو مین اسکرپچرس ہے, مان لیجیے کہ ہندو ریلیجن کے جو بھی مین بکس ہے, رگ وید, گیتا, کرسچنس کے بائبل, اسلام کے جو قرآن ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق جو کتابیں ہیں, قرآن کریم ہے, اسی طریقے سے ہر مذہب کے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کرے کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں. اس سے بہت ساری جو ہے سو الجھنیں اپنے آپ دور ہو جائے گی, بہت سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہندو دھرم میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وسودھیو کٹمبکم, ساری دنیا جو ہے سو ایک فیملی ہے, آپس میں جو ہے سو ایک کنبہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم بلائنڈلی فالو کرتے چلے جائیں گے تو وہ تو لے کے جائے گا اس کو جہاں لے جانا ہے, ہم جہاں جانا چاہ رہے وہ ہمیں نہیں لے جائے گا, اسے جہاں لے جانا ہے وہ ہمیں لے جائے گا. تو ہر بات بالخصوص جب کسی مذہب کے تعلق سے منسوخ کی گئی ہے, ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے, تو اس کی تحقیق تو بے حد ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ماننا ہے, کیونکہ ہم ریلیجن پہ بلیو کرنے والے ہیں, ایتھیزم پہ بلیو کرنے والے لوگ اگر نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ویریفائی کریں. یہ اور ایک دوسری چیز, اس کا حل اس لحاظ سے بھی بے حد ضروری ہے کہ الگوریدم کا جو فیکٹر ہے, آپ اگر فیس بک یا کسی بھی انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ آپ جو چیز دیکھیں گے, الگوریدم کے مطابق آپ کو وہی چیز بار بار دکھاتے جائے گا. اگر آپ نفرت کا پہلو دیکھیں گے تو آپ کو نفرت کے ہی میسیجز آتے جائیں گے, اگر آپ اچھے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے آ جائیں گے. یہ آٹو ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے سسٹم. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ہمارا اپروچ کس طرح سے. بہت شکریہ جناب احسان اعظمی صاحب, آپ نے بہترین انداز میں اس عنوان پر اپنے تشفی بخش جوابات دیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو بھی